صاف کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ایک عورت مسجد کے اندر جھاڑو دیتی تھی، صاف صفائی کر، انتقال ہو گیا رات میں۔ ساتھیوں نے سوچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہوگی تو تجہیز و تکفین کر دی رات ہی میں۔ صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تحقیق کی، پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال ہوا، ہم نے رات ہی میں تدفین کر دی، اور آپ کو اس لیے خبر نہیں کہ آپ کی نیند خراب ہوگی۔ آپ نے کہا مجھے اٹھانا چاہیے تھا، میں نے اس کو جنت میں دیکھا، معمولی عمل نہیں، وہ مسجد اللہ گھر ہے، نیت کر کے آئیں انشاءاللہ ایسا کھو گیا ہوگا۔ ایسے عموماً ماشاءاللہ وہ مسجد صاف رہتی ہے، اس کے باوجود ہم نیت کر کے آئیں گے، اگر موقع ملا تو کر لیں گے، نہیں موقع تو ثواب کہیں گے ہی نہیں، ثواب تو مل جائے گا، کیونکہ میں تو گھر سے نیت کر کے چلا تھا کہ انشاءاللہ جا کے صفائی کروں گا وہاں پہ۔ مسلمان کی زیارت، مسلمان کی زیارت اس لیے کہ مسلمان اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو 7.5 ارب انسانوں میں سے مخصوص لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت اللہ نے منتخب کیا ہم کو، ایمان کی دولت، مسلمان کی زیارت، عالم کی زیارت اس کو عبادت جانے، عالم کی زیارت اس کو عبادت جانے، عالم کی صحبت، عالم کی صحبت علم کے سیکھنے کی نیت سے۔ پہلے ساتھی آتے تھے نا مرکز میں تو اپنے پرانے ساتھیوں کو، علماء کرام کو، مفتیان کرام کو تلاش کرتے رہتے کہ تھوڑا سا کہیں موقع میں کوئی بات میں پوچھ لوں گا، اپنے کاروباری لائن کی، اپنی دینی لائن کی بھی، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ کہ ہمارے ایک مرتبہ ہم لوگ نظیریہ مسجد میں جوڑ میں تھے، ہمارے شہر کے ذمہ دار نے کہا، حاجی حنیف صاحب تھے، میں تھا اور کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی یار ذرا دیکھتے ہو میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں۔ ہم کبھی علماء کو نہیں پتا میں رکوع صحیح کرتا کہ نہیں کرتا، تو صحیح سجدہ کرتا کہ نہیں کرتا۔ رکوع میں پنڈلیوں کا کھڑا ہونا لکھا ہے کتاب میں، کھڑا رکھنا پنڈلیوں کا۔ تو مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ پنڈلیوں کو کھڑا رکھنے کیا مطلب ہے۔ پرانے ساتھی وہ بہت فکر سے بولے کہ ذرا دیکھ یار میرا رکوع صحیح ہے کہ نہیں۔ پرانے ساتھی ذمہ داروں میں فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز کیا۔ اس لیے علماء سے سیکھنے کی بھی نیت کرنا چاہیے کہ ہم جائیں گے نا تو انشاءاللہ علم سیکھیں گے۔ علم کا ایک باب سیکھنا، علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت کا نماز پڑھنے سے افضل ہے، ایک باب سیکھنا۔ اب بولو آپ نیت کر کے آئے، اللہ تعالیٰ ایسے ماحول پیدا کر دیتے ہیں، ایسے اسباب، کیونکہ میری نیت ہے، میری طلب ہے، اللہ انتظام کر دیتے۔ میں اکثر بولتا ہوں ہم لوگ ہوائی جہاز میں تھے، ہم کو نماز پڑھنا تھا تو جگہ چاہیے، تو جہاز کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں اور خالہ جان بھی ہوتی ہے۔ میں مرد سے پوچھا کہ یو وانٹ ٹو گو ٹو صلاح، یو وانٹ ٹو گو ٹو پرے، پلیز گیو می اسپیس۔ تو جیسے ہی میرے منہ سے نکلا پرے تو اس نے بولا دس سائڈ، اس نے رخ بتایا بیت اللہ کا۔ آئی نو دیٹ، آپ مجھے صرف جگہ دے دو، میں جانتا ہوں کہ ہم نکلنے سے پہلے ہمارے ذمہ دار لوگ سمجھاتے ہیں کہ جب یہاں سے آپ فلاں ملک کی طرف جاؤ گے تو بیت اللہ کس طرف ہوگا، لیفٹ سائڈ میں ہوگا۔ جب وہاں سے اڑ کے اس طرف آؤ گے سنگاپور کی طرف تو اس وقت میں جس طرف جہاز چل رہا ہے اس طرف رک ہوگا۔ یہ سب ہم کو سمجھا کے بھیجا جاتا ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اس سے کہا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جگہ کا انتظام کر سکتے ہیں، تم نے کہا وائی ناٹ، ضرور۔ گیا ہوائی جہاز میں پیچھے کے حصے میں جہاں وہ کھانے کی ٹرالی رکھی رہتی ہے، وہ سب ٹرالی ہٹایا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور سب ٹرالی ہٹا کے ادھر کیا۔ مجھ سے کہا کم آن کم، تو جماعت سے نماز پڑھی، اذان بھی دی، جماعت سے نماز پڑھی۔ یہ دعوت کام کرنے والوں کی برکت سے آپ سعودی ایئر لائنس کے اندر جائیں گے نا تو سعودی ایئر لائنس کے اندر ہم مسجد بنا دی ہوائی جہاز میں، جماعت سے نماز پڑھو، اگر 10 آدمی، اتنی بڑی جگہ خالی کر دی، پردہ لگا دی کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ پہلے حاجی پریشان ہوتا کہاں نماز پڑھے کہاں پڑھے، تو بیچارہ وہی لحاظ میں نماز ہی کر دے، مسافر ہے مسافر، اب پہ اللہ نے انتظام کر دیا۔
कोई तड़प क्या मांगा होगा अल्लाह से कि भाई नमाज, तो उल्मा की जियारत को इबादत जाने। या तो सीखने की नियत से आए, जानने वाले हैं तो सिखाने की नियत से आ जाए, मौका मिलेगा तो सीख लेंगे, मौका मिलेगा तो सिखा देंगे। कोई खुश आइन बात, कोई खुशखबरी होगी ना, उस पर खुश हो लूंगा, इस पर भी सवाब है। कोई खुशी की बात कि फला इलाका फतेह हो गया, इतने लोग ईमान लेके आ गए, माशाल्लाह ऐसा काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया, इतने लोग मुसलमान हो गए ना, ये खुशी की बात घर से निकलते वक्त नियत करे, कोई खुशी की बात होगी ना तो इंशाल्लाह उस पर खुश हो लूंगा, इस पर भी सवाब है। सदके की भी नियत करके चलना चाहिए, लेकिन नियत करना तो कुछ रख लें, खाली नियत नहीं करनी। अपना हाल तो ऐसा कि जेब में टटोलते देखते कहीं गलती से $2 निकल जाए तो अंदर ही चेकिंग हो जाती है, $1 देंगे। मेरा, आपका तो जानता नहीं, आपको कैसे मालूम? मुझे तो मेरा मालूम है। अपने मरीजों का सदके के जरिए इलाज करो, आपने फरमाया, वो बलाएं सदके को फांद नहीं सकती। तो घर से निकले ना तो सदके की नियत भी करने का और सदके का पैसा लेके भी निकलने, कोई जरूरतमंद होगा मिल जाएगा उसको सदका करने। बीमार की इयादत की नियत भी कर लें, ये फ्री का सवाब है, फ्री का सवाब। वैसे लोग रहते हैं बहुत सारे लोग यानी अजीब अजीब बीमारियों के अंदर, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अजीब अजीब बीमारियां होती थी, उनसे खैर खैरियत पूछो। बीमार की आदत पे क्या सवाब है? सुबह को की तो शाम तक 70,000 फरिश्ते मेरे लिए मगफरत की दुआ करेंगे, शाम में की तो सुबह तक मेरे लिए 70,000 फरिश्ते मगफरत की दुआ करेंगे। क्या किया मैंने घर से नियत करके चली तो कोई बीमार होगा ना उसकी बीमार पुरसी कर लूंगा, खैर खैरियत पूछूंगा। हमारा साथी है, नजर नहीं आए थे मंगल के मशवरे के अंदर में, आज मजेदार जमात में नजर नहीं आए थे, जुमा के दिन आप शबगुजारी में नजर नहीं आए थे, फला जोड़ में आप नहीं थे, तो खैर खैरियत मोहब्बत से नरमी के साथ, बुरा भी ना लगे, काम भी लग गया, एकदम पहला चिल्ला लगा के आया, बड़े जज्बात में था। मैं मरकज से बयान करता असर में 500 साल की मुसाफियत का फासला, मैं बोला कितना तो मैं क्या बोली जो है 500 साल की मुसाफियत, लो ऐसा आइन गड़ा के निकाला। बयान तो बेचारे सुन रहे थे, तबलीग वाले जैसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा, जो बोला चल रहा। बयान खत्म हो, वजू बना रहा था, ऐसा मेरे बाजू में, बहुत अच्छी बात थी, क्या बोल, बहुत अच्छी बात। मुसाफियत अगर मुसाफत बोलते ना और अच्छा लगता तुम्हारे मुंह से। मतलब वाह क्या बात है, 30 साल हो गए बात को, बैठ गए थे। हमारे बड़ों की इस्लाह का अंदाज है। अगर वो बोलते इतना बड़ा कॉलेज पढ़ा हुआ जाहिल तुझे समझता है मुसाफत है कि मुसाफियत है, बयान के अंदर मुसाफियत बोल रहा था, नफरत बैठ जाती मेरे दिल में इस आदमी। उनसे कहा बहुत अच्छा बात की तुमने, वो मुसाफिर अगर मुसाफिर के तो और अच्छा लगता। मैं जाके देखा, या अल्लाह ये क्या बोलता है। ऐसे अंदाज से तरबियत हमारे बड़ों ने, तो इल्म सीखने की नियत, इसलिए उल्मा से हमारा रब्त जब्त एक बहुत बड़ी साजिश, अवाम का उल्मा से ताल्लुक खत्म करना। इसलिए देखो हम लोग पूछते नहीं, आप मसाल पूछते नहीं उल्मा से, तो अपने आप को छोटा बनना पड़ेगा ना, जानने वालों तो जरूर मिले, उनसे पूछे, पूछ के चले, पूछ के चले। मुफ्ती ज़ैनुल साहब रहमतुल्लाह अलैह आए थे निज़ामुद्दीन, तो हजरत जी उनसे पूछने लगे, मुफ्ती साहब रुकू से उठने पे यानी कौमा में, तो दोनों सजदों के दरमियान यानी जलसे में क्या पढ़ना चाहिए। हजरत जी 30 साल तक अमीर रहे, मुफ्ती आया ना तो मुफ्ती से पूछे क्या पढ़ना चाहिए, कौमा में और जलसा में की दुआ क्या पढ़ना चाहिए। आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, बताया अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी वाफ़िनी वरज़ुक़नी, मुफ्ती साहब ने बताया हजरत जी को। उनके भी हजरत जी थे ना, उनके अमीर थे, लेकिन एक जिम्मेदारी है मुफ्ती की, तो उन्होंने पूछा, उसका जवाब दिया।
ہم جب آئیں تو اس ماحول کے اندر بہت نورانیت ہوتی ہے نا، تو وہ باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ابھی ہم لوگ دھولیا گئے، ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا تھا، یہاں مرکز سے ہم کو بھیجا گیا کہ آپ لوگ جاؤ وہاں پر، مفتی سمیر صاحب وغیرہ ہم لوگ تھے۔ انتقال ہوا تو تسلی کی بات کریں گے، ان سے ملنے کے لیے گئے ہم لوگ، ان کے بچے وغیرہ سے ملاقات ہوئی۔ مسجد میں داخل ہوا میں، تو وہاں کے مفتی صاحب نے بات کی، تسلی کی بچوں سے، جو خطبہ باقی ہے میرا کریں گے نا، بھاگے جا رہے کہ من چھوڑیں گے تھوڑے، وہ چل پڑی تو چل پڑی، بیان آتا نہیں، بیان یہ لوگ کرتے، آپ ان لوگ ایسے ہی بات چیت کرتے رہتے۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں دھولیا گئے، میں جا کے بیٹھا، مفتی صاحب تسلی کی بات کر لیے، وہ سب بچے ان کے عالم حافظ جن کا انتقال ہوا تھا، شکیل بھائی کر کے، دھولیا کی گھڑیال والی مسجد۔ تو جب بات ہو گئی، تھوڑا ملنا ملانا چلا، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا، ذمہ دار تھے وہاں مسجد کے، میں نے 1993 میں یہ رائٹ سائڈ میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا پترے کا، اس میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لکھا ہوا تھا، یہ صبح شام اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 4 بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ تو میں 1993 میں پڑھا، جب سے عادت تھی الحمدللہ۔ اب وہ مسجد میں کیا دیکھا، وہ بورڈ غائب ہے۔ میں نے ذمہ داروں سے کہا، یہ یہاں بورڈ تھا 1993 میں، وہ کیا ہوا؟ رکھا ہے نا اوپر، رکھا ہے نا، بولے وہ دھولیا والے وہاں رکھا ہے نا اوپر، رکھا ہے نا یار، رکھا ہے تو کہ نچوالا دنیا لگا ہمارا کائے واسطے ہمارا رکھے۔ وہ ذمہ دار لوگ نا آپس میں بات کرنے لگے، مجھے ایسے ہی بولا، ارے باپ پہلے تو ایسے بولے، تو سوچے کہ یار یہ کون جن آ گیا کہ 93 کی بات اس کو یاد ہے کہ یہاں مسجد میں ایسا ایسا معاملہ تھا، مطلب یہاں بورڈ لگا تھا، مطلب وہ اس کی وجہ سے میں دعا یاد کر لیا، میری عادت بن گئی صبح شام کے لیے ایک چیز کے لیے۔ وہ جذبہ ہو گیا نا، صحیح جذبے سے آدمی صحیح نیت سے مرکز آئے گا تو بہت کچھ لے کر جائے گا، ہر ہفتے وہ بہت ترقی کرے گا، بہت ترقی کرے گا۔ مولانا سعید احمد خاں مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب نظام الدین آتے تھے مدینہ منورہ سے، تو مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ آتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور اس کا غلاف پکڑ کر روتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ وہ 4 دیوالی جا رہا ہوں، منگلے والی مسجد کام سمجھا دے۔ کیا بولتے ہیں، ہدایت کی جگہ لکھا ہے قرآن پاک میں، ہے نا، سورہ آل عمران میں، ہم نے اس جگہ کو برکت کی اور ہدایت کی جگہ بنایا۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں برکت ہدایت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کو قرآن میں تذکرہ، اور وہاں بیت اللہ کا طواف کر غلاف پکڑ کے رو رہے، کہتے اللہ 4 دیوالی جا رہا ہوں، کام سمجھا دے۔ جب آتے تھے، جب یہ عمل کرتے تھے، جب آتے برسوں کرتے رہے، یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام سمجھایا۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے نکل کر آ کے کام چھوڑتے تو نہیں چھوڑیں گے، اللہ نے ایسا کام سمجھا پوری زندگی، اور کام اسی کو سمجھا جو موت تک چلا، ایک دم صاف بات، کام اسی کو سمجھا جو موت تک چلا، ورنہ اس کو سمجھا نہیں۔ کہا مولانا اسی صاحب نے، کسی نے کہا جب تو ہمارا 4 مہینے لگا وہ ساتھی بیٹھ گیا، بولے ہمارا ساتھی کہاں تھا؟ وہ بیٹھ گیا تو ہمارا ساتھی کہاں تھا؟ ہمارا ساتھی ہوتا تو موت تک چلتا۔ اس لیے یہاں کی اس نیت سے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد آئے اور خبر لی، کوئی خبر آئی، اللہ کے راستے کے مجاہدین گئے اللہ کے دین کی محنت کے لیے، کچھ خبر ہے؟ قاصد آیا کیا؟ بولے ابھی آیا نہیں۔ تو آپ بے چینی میں مسجد سے نکل کے مدینہ کے باہر نکل گئے، یہ خبر آگی کیا ہوگا، کام پر گئے ہیں، جماعت بھیجی ہے، کیا احوال ہوئی، اس کی خبر، بے چینی تھی۔ تو آپ بے چینی میں مسجد سے نکل کے مدینہ کے باہر نکل گئے، وہ قاصد آیا گھوڑے کے اوپر، وہ قاصد زمانے میں گھوڑے کے اوپر قاصد آتے تھے، خبر لاتے تھے وہاں، تو جب آیا نا تو اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے اس کے ساتھ دوڑ رہے تھے اور اس سے پورا احوال لے لیے چلتے چلتے، تو روکا نہیں، اس کے ساتھ دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے۔ جب آیا اندر میں، اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا وہ تیرے ساتھ دوڑ رہے نا، وہی ہے۔ یہ بیچے گی تو کوئی خوش آئند بات، کوئی خوشخبری ملے گی نا
اس پر میں خوش ہو لوں گا، اس پر بھی ثواب، کوئی غم کی بات۔ کہیں کام بند ہو گیا، کوئی ہمارا ساتھی قربانی والا، جیسے ابھی ہمارا ساتھی افریقہ کے اندر میں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت ہے، تو کوئی غم کی بات ملے گی تو غمگین ہو لوں گا۔ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، برائیوں کو حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نماز، ذکر، تلاوت، حج، سارے اعمال کا بدلہ بتا دیا، تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے پہ، تیرے بندوں کو تجھ سے ملانے پہ کیا ملے گا؟ کہا ہر بول پہ 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے۔ معمولی عمل تھوڑی، کیا کام، اللہ نے بہت بڑے کام سے نسبت دے دی، بہت بڑے کام سے نسبت دے دی۔ نیت کریں گے انشاءاللہ ایسے، ابھی بہت ساری باقی ہے، ابھی یہ گور رہا ہے کہ خطبہ ہی نہیں پڑے، ابھی تو نیتی پہ بات چل رہی ہے، ابھی گور رہا ہے پیچھے سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام عزیز و سعید، اللہ جل شانہ نے جو ہم سب کو زندگی دی ہے، یہ اصل میں اپنی آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے۔ زندگی اصل مقصد آخرت کا بنانا۔ ہاں ضروریات لگی ہے آدمی کے ساتھ میں، آدمی کے ساتھ میں بہت ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے مقصد پر ضرورت کو فوقیت دے دی۔ مقصد پر ضرورت کو، کھانے پینے کی لائن کی ضرورت، مکان کی لائن کی ضرورت، بیوی بچوں کی لائن کی ضرورت، لباس کی لائن کی ضرورت، سردی سے بچنے سے، یہ ساری ضروریات ہمارے ساتھ لگی ہوئی، شادی بیاہ کی لائن کی ضرورت، یہ ساری ضروریات لگی ہوئی ہمارے ساتھ۔ لیکن مقصد جو ہے نا وہ ہمارا آخرت، اگر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، اگر وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، اس لیے بار بار ایمان کے مذاکرے، بار بار ایمان کے مذاکرے اس کے لیے ہیں تاکہ وہ تازگی رہے ہمارے اندر۔ یہ بار بار مذاکرہ اسی لیے نا، اور وہی بات، ایک مطلب ہمارے دور کے سسر لگتے ہیں، مجھ سے کہا فرید یار اتنے دن سے تم لوگ وہی بات کرتے ہو، کہ اس میں بور نہیں ہوتے؟ یقین ہونا اسی جملہ کا بچپن سے دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو، یعنی ہمارے بچپن میں سسر ہے وہ کیسے وہی بات کرتے تم لوگ، تو میں بھی سوچنے مجبور ہو گیا کیوں نہیں بور ہوتے، سوچنے کی بات ہے، وہی بات سے ہم کیوں نہیں بور ہوتے؟ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت رکھ دی ہے، اس لیے بور نہیں ہوتے۔ عجیب چیز ہے، اللہ نے لذت رکھ دی اس کے اندر، ہر ہفتہ گشت کے اندر میں، روزانہ ملاقاتوں کے اندر میں لوگوں سے وہی بات کریں گے، کوئی نئی بات نہیں ہمارے پاس۔ ایک بولتا مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہہ دیا بھوپال کے اجتماع سے پہلے کہ مولانا کوئی نئی بات، کہنے لگے تیرے ابا پرانے، تیری اماں پرانی، یہ آسمان پرانے، زمین پرانی، قرآن پرانا، کبھی نہیں بولتا نیا لانے کا۔ کہاں سے نیا لائیں گے؟ کہاں سے نیا لائیں گے؟ وہی پرانا، وہی زمین، وہی آسمان، وہی اماں، وہی ابا، سب کچھ پرانا۔ تو بھائی ہمارے پاس تو یہ ہے، اس لیے ہمارے ایمان کے مذاکرے، بار تذکرے، ایمان کے تذکرے، وہ ایمان کو تازگی دے گا، ایمان کو تازگی دے گا۔ ایک بزرگ خدمت میں ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا حضرت میں گنہگار ہوں۔ حضرت نے کہا ہم بھی گنہگار ہیں بھائی، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم متقی پرہیزگار ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں۔ کہ نہیں حضرت ایسی بات نہیں، پہلے مجھ سے گناہ ہوتا تھا نا تو میں توبہ کر لیتا تھا، بولے پھر کہا مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شیطان بہت کہیں ہے، کیسا ہے تو گنہگار، ہمیشہ گناہ کرتا، ہمیشہ توبہ کرتا، تو شرم نہیں آتی؟ اب اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تو بولے اب میں نے توبہ کرنا چھوڑ دی۔ حضرت فرمانے لگے ارے اللہ کے بندے، تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا،
اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے. اللہ تعالیٰ تھکنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں تھکیں گے. تو ایک وقت آئے گا تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے. کسی نے پوچھا ایمان کیا؟ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اللہ سے خوف اور اللہ سے امید کے درمیان. اللہ سے خوف. میرا ایک دوست کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے. میں نے کہا یہ جو ڈر ہے نا یہ کہیں غریب نہ ہو جائیں, کہیں لوٹ نہ جائیں, کہیں آگ نہ لگ جائے, کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے, یہ وہ ڈر ہے. میں ڈرتا آدمی کہیں غریب نہ ہو جاؤں, میں کہیں فاقہ نہ آ جاوے, تنگ دستی نہ آ جاوے, میرا مال کم نہ, ایک آدھ کارخانہ کم نہ ہو جاوے. تو یہ وہ خوف ہے, یہ مقصود نہیں ہے. خوف وہ مقصود ہے جو اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے, اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے. خوف تو وہ مقصود ہے. یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے, غریب نہ ہو جاؤں, تنگی نہ آ جائے میرے گھر کا, فاقہ نہ آ جائے میرے گھر کا. یہ خوف مقصود تھوڑی. آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں گشت کر رہے, ایک دروازے سے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کے تھک کے اندر سے آواز آئی, بیٹی. ماں نے کہا بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا حضرت عمر امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے کو منع فرمایا. غالباً امی نے امتحان کے طور پہ پوچھا ہوگا, بیٹا حضرت عمر کہاں اپنے گھر میں دیکھنے آ رہے ہیں, ملا دے پانی. بیٹی نے کہا کہ امی جان حضرت عمر کو دیکھنے نہیں آ رہے, عمر خدا ضرور دیکھ رہا, عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا. حضرت عمر نے یہ بات سنی, رات کا وقت تھا, دروازے پر نشان لگایا اور واپس آیا. اپنے بچوں کو جمع کیا. دوسرے دن کہا کہ میری عمر نہیں رہی شادی کی, ذرا اس کی تحقیق کرو, اس لڑکی کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں. تو تحقیق کی گئی, پتہ چلا شادی نہیں ہوئی. اپنے بچوں سے کہا اس سے کوئی شادی کر لو. اس کو رات کے اندھیرے میں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے یہ سمجھیں گے نا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. نہ صرف چھوٹے بلکہ کبائر سے بھی بچ جائے گا. بد نظری کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. کیا مانو 4.5 ایک مرتبہ ایک عالم سے میں نے پوچھا تھا کہ کبیرہ گناہ کتنے, ان کا 450 کبیرہ گناہ. کتنا؟ 450 کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. نماز ذکر تلاوت سے تو یہ ساری چیزیں صغیرہ گناہ معاف ہو جائے گا, کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اور توبہ یہ کہ مصمم ایک دم ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. 450 کبیرہ گناہ ہے. آدمی گھر سے نکلا تو کوئی غیر محرم سامنے آ گئی تو طریقہ لکھا ہے کہ آنکھ بند کر لے, یا اپنے چہرے کو ڈھانپ لے, یا اپنے رخ کو پھیر لے. اللہ کے خوف سے اپنے رخ کو پھیر لے. ایک جگہ سنا تھا کسی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, صرف ایک یہ عمل اللہ کے خوف سے کیا کہ اپنی نگاہ کو جھکا لیا, اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا, یا اپنے رخ کو پھیر لیا کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اور اگر اس نے دیکھا اور پھر دیکھا, ایک بار دیکھا اور پھر ایک بار تو اس کی نگاہ غلطی سے پڑ گئی, اچانک سامنے آئے, وہ تو معاف ہے. لیکن اس نے پھر دیکھا, اب یہ شہوت والی نگاہ ہے, اس نے جرات کی, اس نے اللہ حکم توڑا. فرمایا کہ ایسی آنکھ کے بارے میں لکھا ہے کہ جہنم کے اندر وہ کھیلے تپائیں گے, بڑے بڑے میٹھے کھیلے تپائیں گے, پھر اس کی آنکھ میں ٹھوکیں گے. فرشتوں سے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ میں ٹھوکو, اس نے حد سے تجاوز کیا, اس نے لمٹ کراس کر دی. یہ ماں کو دیکھ سکتا, بہن کو دیکھ سکتا, بیوی کو دیکھ سکتا, خالہ کو دیکھ سکتا, پھوپھ کو دیکھ, جتنے شرعی وہ ہیں اس کے علاوہ اس نے دیکھا تو اس نے لمٹ کراس کی, اس نے لمٹ کراس کی. اب اس کا انجام اتنا خطرناک ہے, اگر اس نے لمٹ میں رہا, اپنے آپ کو بچایا, تو انعام اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت دے دیں گے, ایمان کی حلاوت دے دیں گے.
اس لیے میرے محترم موجود السیدوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر محنت کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاف پکڑ کے رو رہے بیت اللہ کا. آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ بلال رو رہے ہیں گلاف پکڑ کے. تو حضور پاک نے کہا بلال کیا بات ہے، کس بات کا رونا ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو بیت اللہ گلاف چھوڑ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور ہچکیاں بن گئی روتے روتے، بہت زیادہ رونے لگے، بہت زیادہ. آپ نے کہا بلال کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ جب سے ایمان قبول کیا مار پڑ رہی ہے اور یہ مار پڑتی رہے گی. اور یہ کب تک مار پڑے گی؟ آپ نے پوچھا، حضرت بلال نے پوچھا یہ مار کب تک پڑے گی؟ حضور پاک نے فرمایا بلال ابھی سے تھک گئے، ابھی سے تھک گئے. تم سے پہلے والوں نے جب اس کام کو اوڑا تھا، اس کام میں چلے تھے، تو ان کے بدن سے لوہے کنگھی کے ذریعے سے ان کے گوشت کو علیحدہ کیا گیا تھا، ان کے آروں کو چیرا گیا تھا. بلال صبر کرو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. آپ نے کیا کہا تھا؟ بلال صبر کرو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بلال صبر کرو اللہ حکومت دیں گے، بلال صبر کرو اللہ تعالیٰ مال دیں گے، بلال صبر کرو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، بلال صبر کرو اللہ کرسی دیں گے، بلال صبر. یہ چیزیں آپ نے نہیں کی. آپ نے یوں کہا کہ بلال صبر کرو اللہ تعالیٰ تم کو جنت دیں گے. آخرت کی بنیاد پہ اپنے ساتھیوں کو اٹھایا. اب جب لوگوں کے اندر محنت کر رہے تھے کوئی مجھے سہارا مل جائے، یہاں مکے والے کام کر کے چٹھی کیا ہاں سمجھ گئی. یہ درود شریف پڑھ لو. کیا بات ہے یہ ذرا آپ کرے گی بیٹا کرو. آپ نے فرمایا بلال صبر کر اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. حضور پاک مکہ مکرمہ میں اور جب حاجی لوگ آتے تھے ان سے ہی بات کرتے تھے کوئی ٹھکانہ مل جائے، کوئی مجھے ٹھکانہ دے دو، یہاں کام کرنے کو مل نہیں رہا ہے، یہاں بہت بندش ہے، بہت مخالفت ہے، تم مجھے ٹھکانہ دے دو اپنے علاقے میں وہاں جا کے کام کروں. ایسے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے. مدینہ منورہ والے آئے تھے، رات کا موقع تھا. حضور پاک سے پہلے حضرت عباس سے ملاقات ہو گئی، آپ کے چچا اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. آپ نے کہا کہ میرے بھتیجے کو لینے آئے ہو. انصار کی جماعت تھی، وہ مدینہ سے آئے تھے حضور پاک سے ملاقات کے لیے، لیکن رات کے اندھیرے میں، بہت مخالفت کا زمانہ تھا، بڑی شدت تھی. تو رات میں ان سے ملاقات کے لیے آئے تو حضرت عباس مل گئے. آپ نے پوچھا میرے بھتیجوں کو لینے کے لیے آیا کہ جی. ایک بات سمجھ لو، اگر تم میرے بھتیجوں کو لے کر جاؤ گے اپنے علاقے میں تو سارے عربوں کے تیر تمہاری طرف ہوں گے، سارے عربوں کے تیر تمہاری طرف ہوں گے، یعنی سارے عربوں کی دشمنی مول لینا پڑے گی اگر تم میرے بھتیجوں کو لے کر جاؤ گے اپنے علاقے میں. یعنی اتنی ساری مخالفت. اسی جملے کے پیچھے تمہارے جوان شہید ہوں گے اور تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے گھروں کے چولہے بچیں گے. یہ سب ہوگا تمہارے ساتھ، یہ سمجھ کے چلو. ایک دم صاف آپ نے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو لے کر جاؤ گے تو عربوں کے تیر تمہاری طرف ہوں گے، سب سے دشمنی مول لینا پڑے. اگر اس پر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کافی ہیں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے. ہاں ہمارے بچے کی حفاظت کے لیے ہم لوگ کافی ہیں. یہ بات ہی چل رہی تھی، حضور پاک تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت حضور پاک سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چچا کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ تو کہتے کہ ہم اگر آپ کو لے کر جائیں گے تو سارے عربوں کے تیر ہماری طرف ہوں گے، سارے عربوں سے دشمنی مول لینا پڑے گی. حضور پاک نے کہا ایسا تو ہوگا. کیا کہا؟ ایسا تو ہوگا. صاف بات کہی آپ نے، ایسا ہوگا. اگر مجھ کو لے کر جاؤ گے یہ سارے مسائل تمہارے پیچھے لگنے والے ہیں، یہ سب لگے گا، یہ ہوگا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سب برداشت کر لیں گے، اس کے بدلے میں ہم کو ملے گا کیا؟ سودے کی بات کی آپ، یہ سب کر لیں گے ہم، ہمارے جوانوں کی شہادت،
ہماری عورتیں بیوہ ہوگی, گھروں کے چولہے بجھیں گے, یہ سب ہوگا, دشمنی مول لیں گے, لیکن اس کے بدلے میں ہم کو ملے گا کیا؟ حضور پاک نے کہا جنت ملے گی تم کو. انصار کی جماعت نے کہا یہ سودا ہم کو منظور ہے, اگر اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے تو یہ ہم کر لیں گے. اور کر کے دکھایا آپ نے. مکہ مکرمہ کے اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں. اس وقت بہت شدید حالات تھے مسلمانوں پہ, تھوڑے تھے اور بہت شدید حالات تھے. اس کے باوجود کام جاری تھا, کام کبھی بند ہی نہیں ہوا ہے. بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں, لیکن کام بند نہیں ہوا. اتنی سختی تھی کہ کلمہ اللہ کا نام لینا گناہ تھا, لیکن کام کبھی بند نہیں ہوا. عجیب بات. اور قیامت تک کام چلتا رہے گا. تم کتنی مخالفت کر لو, کتنا بھی روکنے کے لیے کوشش کر ڈالو, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے, کام بند نہیں ہو انشاءاللہ. قیامت ایسا کام اللہ تعالیٰ نے دیا. آپ مکہ مکرمہ کے اندر میں محنت کر رہے, اتنے شدید حالات آگے آخر زمانے کے اندر میں بائیکاٹ کر دیا. 2-2.5 سال کا بائیکاٹ ہو گیا. کوئی لین دین نہیں کریں گے, کوئی چیز خریدی نہیں کریں گے, کوئی ان سے بات چیت نہیں کریں گے. اتنے شدید حالات آ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, مکہ مکرمہ کے امیر ترین عورت, کئی دن کا فاقے کے بعد انتقال ہو گیا. فاقے کی حالت میں آپ نے دیکھا, آپ نے کہا خدیجہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. دیکھا کہ یہ اتنی امیر ترین عورت اور اسلام پہ سب کچھ لگا دیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں, یہ سب لگا کے, یہ سب لٹا کے میں راضی ہوں, یہ سب لگا دی, کھانے کو نہیں, اب میں راضی ہوں اس کے اوپر. کیوں؟ اس بات کا یقین تھا کہ جو کچھ میں نے لگایا ہے اس کے بدلے میں مجھ کو کیا ملنے والا ہے, اس کے بدلے میں مجھ کو بہترین چیز ملنے والی ہے, اس لیے میں راضی ہوں. یعنی استنجا کے لیے صحابی جاتے ہیں, کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی, استنجا سے فارغ ہوئے, پھر ٹٹولا, وہ چمڑا تھا غالباً, اس کو دھویا, پاک کیا, اس کو جلایا, اس کی راکھ 3 دن تک کام ہے. اتنے شدید حالات مکہ مکرمہ. ایسے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اپنے نبی کو, اتنے شدید حالات کے اندر اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے تھے, کام لے رہا تھا پوری دنیا کے اندر میں صحابہ سے. اب ان کی تربیت ہو رہی ہے اتنی, اور سخت حالات کے اندر کہ دیکھیں اللہ کی طرف متوجہ تھے, مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے, تو اس پر جمے رہے ہوں. اور اس کے بعد پھر ہجرت کا حکم آیا. پہلے یہاں مال ایک دم تیار کر لیا گیا, ایسا شاندار مال تیار ہو گیا تھا, شاندار مال, جیسے بارش سے پہلے زمین کے بعض علاقے کے اندر زمین تڑپ جاتی ہے, کھل جاتی ہے, بارش کے لیے منہ کھول لیتی ہے, ایسے جیسے منہ کھولے ہوئے پڑی ہے, کب آسمان سے اللہ کی رحمت آئے گی اور میں اپنے اندر سمو لوں گی. ایسے ہی حالات ان کے بنائے گئے تھے. اتنی ایمان پر محنت کی گئی تھی مکہ مکرمہ کے اندر میں. تو مدینہ منورہ جب یہ حضرات ہجرت کر کے آئے, پھر اللہ کے احکامات آنا شروع ہوئے, یوں جیسے تسبیح کی رسی ٹوٹ جائے, تو دھاگا ٹوٹ گیا تو کیسے دانا گرتا, ایسے احکامات آنا شروع ہوئے. لیکن دن کی دنیا بن چکی تھی. ایک بزرگ خدمت میں ایک آدمی گیا, نے کہا حضرت میں اسم اعظم سیکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اسم اعظم کس کو بولتے؟ اللہ کا وہ نام جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے, اسم اعظم کہتے ہیں اس کو. بہت سارا اسم اعظم ہے. اکثر لوگ اللہ والے بزرگوں کی خدمت میں رہتے ہیں اور اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہیں, زندگیاں لگاتے ہیں, کئی سال مہینے لگاتے ہیں سیکھنے کے لیے. اللہ والے بزرگ تھے, مریدین کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے. آپ نے اپنے مریدین کا یہ نیا آدمی آیا اسم اعظم سیکھنے والا, اس کو لے لو. اور کشتی کا سفر تھا پانی کا, آپ نے کہا اس کو لے لو, ساتھ میں بٹھا لو. اپنے ساتھ اس کو بھی لے لیا سفر میں جانے کے لیے. جب بیچ دریا کے اندر پہنچے, حضرت نے کہا یہ جو نیا آدمی آیا تھا سیکھنے کے لیے اسم اعظم, اپنے مریدین سے کہا اس کو اٹھا کے پانی میں ڈال دو. حضرت میں اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حضرت نے کہا نہیں, اس کو ڈالو, اس کو پانی میں ڈالو. حضرت کا حکم تھا تو مریدین نے حضرت کا حکم پورا کر اس کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیا. وہ بہت تڑپا, ہو عبداللہ بھائی, ہو عبد الرحمان بھائی, ہو فلاں, ہو فلاں, ہو حضرت, ارے مجھے بچا لو, مر جاؤں گا میں. کہاں ڈال دیے پانی کے اندر مجھ کو, ایسا ویسا. پھر جب دیکھا کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا نا کہ اے اللہ, حضرت نے کہا اس کو نکالو, اس کو نکالو پانی میں سے.
कश्ती पे चला, आपने फरमाया इसको इसमें आजम बोलते हैं, यह है इसमें आजम। आदमी सब जगह से कट के अल्लाह की तरफ, ये कैफियत नमाज की बनाई गई है। मुअज्जिन साहब कहते हैं हय्या अलस सलाह 2 मरतबा, हय्या अलस सलाह 2 मरतबा, एक दफा में बात समझ में आती। बहुत सारों को 100 मरतबा बोलो नहीं समझ में आती मस्जिद। और एक आदमी बार बार टाइम नमाज टाइम बेचैनी है, क्या बात है कि नमाज पढ़ने जाना, मुअज्जिन अजान क्यों नहीं दे रहे? ये बेचैनी होती कि अजान क्यों नहीं हो रही है। अगर 1-2 मिनट लेट हो गया ना तो बेचैनी हो जाती है। क्या बात है मुझे पता नहीं। इसमें आजम सब आसपास वाले खतरनाक लोग बैठे। हय्या अलस सलाह 2 मरतबा, हय्या अलल फलाह 2 मरतबा। उलमा ने लिखा है कि 2 मरतबा इसलिए कहते हैं मुअज्जिन साहब, एक बुलाना तो जिस्मानी है और दूसरा बुलाना रूहानी है। हम घर से आ जाते, कारोबार में से आ जाते, कारखाने आ जाते, दुकान से आते, हमारी रूह वहीं अटकी रहती है ना। हमारे मौलाना महमूद साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मस्जिद के इमाम, पुराने काम करने साथी। एक दिन कहने लगे कि मस्जिद के अंदर बैठा हुआ था मैं, कभी कभी आदमी तस्बीह पढ़ते पढ़ते पीछे देखने लगता है, पढ़ते 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 नमाज असर बाद या कोई टाइम पे अपना पढ़ते पीछे निगाह पड़े, एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था, ऐसे करके ऐसे करते, ऐसे करके ऐसे करे, कोई उलझन थी होगी। नमाज खत्म किया तो मौलाना उसको बुलाए, अपने पास बुलाए, खैरियत? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मसला है? बोले नहीं। कोई तो बात है? बोले नहीं कोई बात नहीं है। नहीं तुम नमाज में ऐसे कुछ कर, अरे ओ मौलाना वो वजू खाने में मेरी ना अंगूठी रह गई, तो मैं याद आ गई, तो 2 की तो थी, चलो गई तो गई, 2 रुपए की थी बेचारी अंगूठी, ऐसे करे। वो नमाज में ही पूरा दिमाग उसका 2 रुपया अंगूठी में चला। हमारा हाल भी ऐसा ही है, हंस तो रहे हम, हमारा हाल भी ऐसे ही है। तो मौलवी साहब कहते हैं आप जिस्मानी भी आओ मस्जिद के अंदर में, आप रूहानी भी आओ मस्जिद के अंदर। जब इस कैफियत के साथ आप, इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि नमाज पे मेहनत होनी चाहिए, नमाज के बनाने की मेहनत। ये यूं ही हमारे बड़े पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने खड़े रहे कि कैफियत बनाने की मेहनत नहीं करते, मशक करें पूरी पूरी रात। तो कहा नमाज में 2 बुलाना है, एक तो जिस्मानी बुलाना है और एक रूहानी बुलाना है। तो घर में, कारोबार में भी, बच्चों के अंदर में, इमाम साहब से सह हुआ, पूरी मस्जिद भरी हुई है, एक लुकमा देने वाला नहीं मिला, एक भी लुकमा देने वाला। ये हाल हमारा। तो एक बुलाना जिस्मानी, एक बुलाना रूहानी। ये मेहनत तालीम के हल्कों के अंदर बैठ के अल्लाह के बंदों के अंदर में नमाज की दावत देना, अपनी नमाज की नहीं, हुजूर पासा वाली नमाज की दावत देना। हम वो नमाज की दावत देने के लिए आए, क्योंकि हम लोग जब कभी कभी महल्ले में मुलाकात करते ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो पाबंदी से ताज्जुद पढ़ते, उनके इशराक कभी नहीं जुड़ती, चाश नहीं जुड़ती, अवाबीन नहीं जुड़ती, हमारे तो फराइज के बांधे। ऐसे लोग भी रहेंगे, उनसे क्या कहेंगे हम जाके? हम तो ये कहेंगे हम हुजूर पासा वाली नमाज की दावत देने के लिए आए, हुजूर पासा वाली नमाज की दावत नहीं, बंदों के अंदर चल फिर कर, और फिर अपनी नमाज की कैफियत बनाने के लिए रात के अंदर में उठ के 2-2 रकात नमाज पढ़े। तो आपने मक्के के अंदर में जब ये हालात ऐसे शदीद आए, 2.5 साल जो कैद हुई, अब जहां जहां से होने का यकीन था, जो उम्मीद थी ना, वो सब रास्ता अल्लाह ताला ने बंद कर दिया, वो सब अल्लाह ताला ने बंद कर। कोई खानदान वाला साथ दे देगा तो नहीं देते साथ, दोस्त साथ देगा नहीं देंगे, कबीले वाले का वो भी, कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई चीज लेना देना नहीं, सब तरफ से अल्लाह ताला रास्ता बनाया। अब उसके बाद अल्लाह के नमाज दी अल्लाह ताला ने सहाबा, तो अल्लाह से डायरेक्ट लेने वाले बन गए। एक आदमी अपने दोस्त को बोला कि यार भाई थोड़ा कुछ कर्जा चाहिए था, कुछ जरूरत थी मुझको। यार अभी तो कुछ है नहीं, मेरे पास भी कुछ गड़बड़ है, एक काम करते हैं अपन अकबर बादशाह के पास चलते हैं, उससे बोलेंगे वो दे देगा। बोले उसके पास है? बोले बहुत है उसके पास, अकबर बादशाह के पास तो बहुत माल है। इस साहिल ने पूछा कि यार उसके पास कहां से आया? इसने पूछा अकबर बादशाह के पास इतना माल कहां से आया? बोले उसको अल्लाह ताला ने दिया।
अल्लाह ताला बोले फिर अकबर बादशाह के पास क्यों जाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे ना, जिसने अल्लाह को अकबर बादशाह को दिया। इन कैफियत के साथ हमारी नमाजें, तमाम ताल्लुक खत्म, बीवी से, बच्चों से, कारोबार से, दोस्त अहबाब रिश्तेदारियां, सबसे ताल्लुक खत्म करके मस्जिद के अंदर में आया। एक नियत ये भी करना, जो मैंने 83 नियत बोली थी, एक नियत उसके अंदर ये भी है। वो तो ये उलमाए कराम बताएंगे, मुफ्तियान कराम, उनसे आप तहकीक करना और कितनी इसके अंदर में। मैंने तो 63 पढ़ी थी, बाद में मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं वो 83 नियतें उसके अंदर में। खैर वो बात निकल जाती जहन से। इन कैफियत के साथ आदमी आए, सबसे ताल्लुक खत्म करके, अब सिर्फ अल्लाह, अब कुछ नहीं। तो जब ये नमाज के लिए खड़ा होगा ना, तो बंदे और अल्लाह के दरमियान में 70,000 जो है वो पर्दे हैं, अल्लाह ताला सबके बीच में से हटा देते, अल्लाह ताला सबके बीच में, अब सिर्फ बंदा और अल्लाह। ये कैफियत बनना जरूरी है, ये कैफियत। तो हमारे इस काम के जरिए से ये अजीब बात है, इस काम में आदमी चलते 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 अल्लाह ताला उसको ये दे देते, तब चलते ये दे दे। मैं अक्सर एक अजीब वाकया सुना था हमारे बड़ों से, पता नहीं इस कुर्सी के ऊपर बैठ के उसको नकल करना चाहिए, लेकिन मैं कर दूंगा। हम हजरत जी मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह कहीं सफर में थे, ट्रेन का सफर था। अब ट्रेन कहीं 10 मिनट रुकती, कहीं 5 मिनट, कहीं आधा घंटा, जैसा भी उसकी टाइमिंग है। एक जगह रुकी ट्रेन, अब उसका टाइम पूरा हो गया, सिग्नल भी ग्रीन मिल गया, तो ट्रेन अब चलना चाहिए, तो ट्रेन चलती नहीं थी, चले रुक जावे, चले रुक जावे, चले रुक जावे। तो लोग परेशान, हम लोग ये मामला क्या है, गाड़ी का टाइम तो हो गया, सिग्नल मिल गया और विसल बज चुकी है, सीटी बज चुकी है, अब चलना चाहिए, लेकिन ट्रेन चलती नहीं। तो ये बात चलते चलते हजरत तक आ गई। हजरत मुझे क्या मामला है, तो हजरत तो ट्रेन का टाइम भी हो गया है, सिग्नल भी है, लेकिन ट्रेन चल नहीं रही है, ऐसे आगे बढ़ती रुक जाती है, आगे बढ़ते। हजरत की जबान से निकला, मुंशी जी कहाँ है? आपने क्या कहा? मुंशी जी कहाँ है? मुंशी अला दत्ता साहब रहमतुल्लाह अलैह सफर में साथ में, तो ढूंढना शुरू किया, तो पता चला प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ो, इसको अंदर लाओ, जब तक आएगा नहीं ट्रेन चलने की नहीं, इसको अंदर लाओ। और फिर डांटा, जो विलायत बता रहे हैं यहाँ पे, हमारा काम विलायत बताने का नहीं, लेकिन हमारा साथी वली होता है, ये हाथ उठाया तो काम बन जाना। इस अंदाज तक इस काम में चलते चलते अल्लाह से इतना ताल्लुक पैदा हो गया, ये कोई बात बोला तो जो जैसे दुआ मांगता है आदमी, ये फला चीज तो अल्लाह ताला उसके बदले में कुछ और दे देंगे, कोई बला हटा लेंगे, कोई मुसीबत से उसको निकाल देंगे, या वो दुआ को मुअल्लक रखेंगे, आखिरत में कबूल करेंगे। बहुत सारी दुआ कबूल की सारी चीजें उसके अंदर है, लेकिन वो दुआ का मसला जो मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन वो उसमें बहुत बड़ी रुकावट जो है ना, वो हराम है। लोग शिकायत करते हैं दुआ कहां कबूल, दुआ कबूल मैं तो एक जमाने से मांगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्द इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को मुत्तकियों का सरदार कहते थे। ये मेरा शागिर्द मुत्तकियों का सरदार है। एक दिन खत लिखा हजरत इमाम को, इमाम अहमद बिन हंबल को, कि अहमद बहुत जमाना हो गया मुलाकात के लिए, दिल चाहता है मुलाकात के लिए। जैसे ही खत मिला, अब हजरत का खत उस्ताद मोहतरम का फौरन आए, और वक्त के इमाम इतने बड़े, तो फौरन आए चलकर। तो जब खबर लगी आए तो हजरत खुद इस्तिकबाल के लिए निकल गए शहर से। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खुद इस्तिकबाल के लिए गए। तो जब आपको लोगों ने देखा तो सारे उलमा, आइम्मा और उसके अलावा रहूसा, पूरे शहर के लोग भी चले गए इस्तिकबाल के लिए। जब हजरत खुद इनको इस्तिकबाल कर रहे थे, क्या चीज होंगे, बहरहाल उनका इस्तिकबाल करके घर पर लाए, दस्तरखान लगाया, खाना खाने बैठे। खाना खाने बैठे तो जब खाना हो गया ना, तो लड़कियों ने कहा, इमाम साहब के घर की लड़कियां भी कैसी रही होंगी, छोटी बच्चियां जो खाना परोस रही थी, अब्बा जान आप इनको मुत्तकियों का सरदार कहते हो, खाना दुनियादारों जैसा खाते हैं, ऐसे जैसे कभी मिला नहीं खाने, ऐसे खा रहे थे, पता नहीं कब से खाने के लिए भूखे थे, कभी मिले ही नहीं, ऐसे खाना खा रहे। तो लड़कियों ने अब्बा जान से शिकायत की कि आप इनको मुत्तकियों का सरदार कहते हो, खाना दुनियादारों कैसा खाते हैं। इमाम साहब ने कहा ये बात तो मैंने भी महसूस की, लेकिन अभी अब कैसा मेहमान है मेरा,
शागिर्द हैं। रात में लड़कियों ने, बच्चियों ने और लोटा वोटा पानी भर के रख दिया जहां बिस्तर लगाया था। हजरत को ताजुद की जरूरत पड़ेगी ना, तो पानी की जरूरत पड़ेगी। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद तशरीफ ले गए, बच्चियां बिस्तर वगैरह लपेटने के लिए देखा लोटा वैसे ही भर के रखा हुआ। फिर कहा, अब्बा जान, ये मुत्तकियों के सरदार और रात की इबादत ही नहीं, जैसे अपन लोग मुत्तकियों के सरदार है। अब आगे की जुमला समझ लो। अल्लाह माफ करे हम सब। तबलीग वाला है ही नहीं वो, तबलीग वाला नहीं। हवा में तलवार चला रहा है, हवा में। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिलबर में हमारी नींद है, महवे ख्याल है यार हो जाए। अब्बा जान, अब इनको मुत्तकियों को सरदार कहते हो, लोटा भरा हुआ रखा है, रात की इबादत भी नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहने लगे, आने दो अहमद को, इससे बात करता हूं। तो आए तो कहा, अहमद कुछ मैं तब्दीली महसूस कर रहा हूं तुम्हारे अंदर। हजरत फरमाइए। उस्ताद मोहतरम, खाना भी दुनियादारों जैसा खाने लगे और रात की इबादत। हजरत ऐसी बात नहीं। मैं जब आपके दस्तरखान पर बैठा, वो अनवारात आसमान से उतर रहे थे, तो मैंने सोचा ऐसा पाक तैयब खाना फिर जिंदगी में मिले ना मिले, इसलिए मैं, हमको तो इतना दिल मुर्दा हो गया है, अब एहसास भी मर गया। यकीन मानो, अनवारात आसमान से उतर रहे, खाना पाक तैयब खाना। तो कहा, मैं सोचा आज तो पेट भर के खाऊंगा। तो उस पाक तैयब खाने की बरकत दो, एक इल्मी एक अमली। अमली बरकत तो ये हजरत के मैंने इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, इसलिए लोटा भरा। आपके बच्चों को लगा, बदगुमानी खत्म कर दी। ये भी एक काम है हमारा, अपने साथियों को बदगुमान नहीं होने देना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी बीवी को लेकर जा रहे, पर्दा नाजिल हो चुका था, तो कुछ दूर जाके हजरत आयशा को रोका और वापस आए। कुछ सहाबा खड़े हुए थे, आकर उन्होंने कहा कि आयशा है। तो लोगों ने कहा, या तुम हम? कहा, हाँ, हर एक के साथ शैतान होता है, वो पर्दे में है, मेरी बीवी है। हुजूर पास हम सहाबा कह रहे, तो अपने साथियों को बदगुमानी दी। तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह कहने लगे कि आपका खाने की बरकत की अमली बरकत तो यह कि मैंने इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, और इल्मी बरकत यह है कि आज की रात मैंने कुरान पाक की एक आयत से 100 मसले इस्तेमाल किए, आज की रात में से। उसी किताब में मैंने बताया, तो वो इमाम क्या नाम था, मौलाना देवबंद के जो 55 साल तक कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके बयानात को कलमबंद किया किताब में, खुतबात करके। उसके अंदर ये वाकया मैंने पढ़ा था, इमाम शाफी वाला एक वाकया और उसमें लिखा हुआ, मेरा दिल चाहता मैं वो भी नकल कर दूं। एक घसियारे थे, घास काटते थे। वो जब घास काट के शाम में वापस आए जंगल से, तो लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे घास खरीदने के लिए कि ये घसियारा कब आएगा, इसकी घास हम खरीदेंगे। तो क्यों लाइन लगा के खड़े हैं भाई? कहा, ये घास जब हमारे जानवर खाते हैं ना, तो बहुत बरकत होती है दूध में। अल्लाह वाले थे वो, तो वो घास लेकर आवे ना, तो लोग लाइन लगा कर, तो दौड़ के जो पहले हाथ रख देंगे ना, वो गट्ठा उसको दे देते थे, वो गट्ठा उसका। और साल भर एक रेट रहता था, 6 पैसा, सीजन गैर सीजन नहीं, 6 पैसे गट्ठा बेचते थे। जिसने पहले हाथ रखा उसको गट्ठा दे दिया, ला भाई 6 पैसा, 6 पैसा दे दिया। 6 पैसा लिए, 2 पैसा वहीं जगह पे सदका कर देता अल्लाह के रास्ते में। 2 पैसे का आटा दाल नमक लेते थे और 2 पैसा जमा करते थे, उसको जमा करते थे, पसंदाज करते थे। काहे के लिए? साल भर में एक दावत करते थे उस जमाने के अकाबरीन की। हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम साहब नौती रहमतुल्लाह अलैह, वो अल्लाह वाले बुजुर्गान उस जमाने के अकाबिर हैं, इन अकाबरीन की दावत करते थे खाने की। इन लोगों ने लिखा है उस घसियारिये की दावत का पूरा साल इंतजार करते थे, कब बुलाएगा खाने। क्या बात है,
वो घसियारे की दावत के इंतजार किया क्या? जब वो खाना खाते हैं ना, महीनों नमाजें पढ़ने के दिल चाहता है, अपने अमाल के अनवारात महसूस होते हैं, नमाजें पढ़ने के दिल चाहता है, जिक्र करने का दिल चाहता, तिलावत करने का दिल चाहता, ये सारे अमाल करने खैर के कामों की तरफ। क्या बात है कि वो एक बुजुर्ग से मैंने एक वाक्य सुना था, मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं नकल मत करना, यहीं सुन लो, तो आप बाद में फंस जाऊंगा। ये पकड़ लेते उलमा बाद में, कहां से लाए, कहां से लाए, अरे बाबा जाहिल झपट आदमी ऐसी बात करेंगे, कहां से लाए क्या? मस्जिद में लोग आते थे, जब नमाज से फारिग हुए तो मस्जिद के बाहर दो बच्चे थे, वो बच्चों नमाजियों को जूता अलग अलग रख देते थे, बोले ये जन्नतियों को जूते हैं, ये जहन्नमियों को जूते हैं। वो नमाजी निकले कि ये बच्चे ऐसी हरकत क्या करते हैं, तो समझा, उनको डांटा, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये कोई खेलने की चीज है क्या? दूसरे दिन फिर आया तो फिर वो बच्चे जूते अलग अलग कर देंगे, जन्नतियों को जूते, जहन्नमियों को जूते। एक आदमी बोला कि भाई ये डांट वोट से मानेंगे नहीं, इनको जरा से अलग अंदाज से समझाना पड़ेगा, तो बड़े प्यार से उनको ले गया, खिलाया पिलाया, बच्चों से कहा बेटा ऐसी हरकत नहीं करती, अच्छी बात नहीं है, क्यों ऐसा करता है, ऐसा ऐसा बोल बाल के उनको भेज दिया। उसके बाद वो बच्चे मस्जिद में दिखे नहीं, तो मस्जिद वाली जमात फौरन उस पर नोट की कि बच्चे आ नहीं रहे, निगाह तेज रहना चाहिए हमारी, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। वहां मस्जिद जमात साथी फौरन ये चौंके आए नहीं, तो जमात बनाकर तहकीक की, कौन है, कि फला बेवा के बच्चे हैं, कि वालिद का इंतकाल हो गया। तो उस बहन से मुलाकात करने के लिए घर पर पहुंचे, जमात बनाकर पहुंचे और उससे पर्दे से बात की कि बहन बच्चे मस्जिद आए नहीं। तो फिर ये बात कही कि आपके बच्चे जो आते थे वो मस्जिद के अंदर ऐसी हरकत करते थे कि जन्नतियों को जूते अलग, जहन्नमियों को जूते अलग। उस मां ने कहा कि मेरे शौहर को अरसा हुआ इंतकाल हो गया, बच्चे यतीम हैं, मैं बेवा, लेकिन ये जब से पैदा हुए हैं मैंने एक निवाला भी इनको हराम का इनके पेट में जाने नहीं दी। तो उसकी बरकत ये है उनको नजर आता था, लेकिन जिस दिन से बाहर खा के आए ना वो सिफत खत्म हो गई उनकी। एक वक्त का खाना, जिसे मैंने कहा दुआ के लिए कहते हैं, दुआ कबूल नहीं होता, दुआ कबूल नहीं होती, इनके उनके पास दौड़ते रहते हैं। हजरत जी से किसी ने कहा कि हजरत कोई मुस्तजाबुद दावा, ऐसा आदमी जो जिसके दुआएं कबूल होती है। हजरत ने कहा भाई मुस्तजाबुद दावा को नहीं जानता, मुजीबुद दावा को जानता हूं, जो दुआ कबूल करता उसको जानता हूं। अगर तू खुद है, तुम लोगों के अच्छे अमाल की बरकत देना चाहते, तुम खुद क्यों नहीं अच्छे बन जाते? तुम कोशिश करके वो चीज कर लो, एकदम ओपन, ऐसा नहीं कि एकदम लिमिटेशन है भाई इससे ज्यादा अब मुत्तकी आ नहीं सकते, बस हाउसफुल हो गया। हर एक आदमी मुत्तकी बन सकता है, हर एक आदमी जो अच्छे अमाल कर सकता है, हर एक आदमी अल्लाह से ताल्लुक पैदा कर सकता है, सादा से सादा आदमी। मूसा अलैहिस्सलाम कौम का आदमी कहता है कि अल्लाह अगर तू मिल जाए तेरे सर में तेल डाल दूं, तेरे सर में कंघी कर दूं, उसकी चोटी बना दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या बक रहा है तू, अल्लाह ताला के सर में तेल डाल रहा है, कंघी कर रहा है, चोटी बांध रहा है। अल्लाह ताला ने कहा मूसा मेरा बंदा मुझको ऐसे ही पहचानता, मुझको अच्छा लगता, ऐसे पुकारता। अपने अमल को इस अंदाज से, अपने अमल को सही करना। तो जिंदगियों का बनने का ताल्लुक अमाल से, माल से नहीं, चीजों से नहीं, असबाब से नहीं, डिग्री से नहीं, हुकूमत से नहीं, कुर्सी से नहीं, कि जिंदगी इन चीजों से बनेगी। जिंदगी बनेगी ताल्लुक अमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सहाबा ने उसको लिया था, सहाबा ने हुजूर पासम का अमल लिया, एक एक चीज जिंदगी, पूरी जिंदगी सुन्नत वाली, पूरी जिंदगी कभी नहीं, एक अमल लिया और फिर मौत तक किया। अली रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा हजरत वो तस्बीहात फातिमा वाली हदीस जिसके बारे में उलमा ने लिखा कि मुस्तहब अमल है, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, मुस्तहब अमल लिखा है उलमा ने, कि फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल। अली से किसी ने पूछा कि हजरत वो तस्बीहात फातिमा वाली हदीस, आपने कहा हाँ मैंने कभी नहीं छोड़ी। तो पूछने वाले ने पूछा जंग जमल, जंग सिफ़ैन में, यानी हालत जंग में तस्बीह एक मुस्तहब अमल, आपने फरमाया तेरी मां तुझ पर रोए, अब झूठ बोल नहीं सकते। आपने कहा वो अरबों का एक वो मकबला, क्या बोलते उसको, मुहावरा, कि तेरी मां तुझ पर रोए, मैंने हालत जंग में भी उसको नहीं छोड़ा।
हालत जंग में साहबा कराम ने मक्के मुकरमा की इतनी सारी तकलीफ बर्दाश्त करके हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आए और वहां रहकर मेहनत की। और वो मेहनत करते 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 अल्लाह ताला के यानी ऐसी शदीद मेहनत कर रहे थे, एक मर्तबा सहाबा ने हुजूर पासम खिदमत में आकर मशवरा किया और कहा कि हुजूर पासम के पास चलें और ये दरखास्त करें कि कम से कम एक वक्त का खाना मिल जाया करे। मौका सब यानी कहना चाहिए कि खेती बाड़ी वाले लोग थे और ताजिर लोग भी थे जो महाजरीन थे और अंसार खेती बाड़ी वाले लोग थे, ये सारे लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन मौका नहीं मिलता था इनको अपना कारोबार समेटने का, संभालने का। इतने हालात आए कि फाका पड़ने लगा, तो आपस में मशवरा किया और कहा हुजूर पासम खिदमत में चलें और आपसे दरखास्त करेंगे दुआ की कि कम से कम एक टाइम हमको खाना मिल जाए। हुजूर पासम खिदमत में आए, आप मस्जिद में बैठे हुए थे, आपने जैसे देखा ना अंसार की जमात, आपका आप जब देखा तो कहा आओ अंसार आओ, मरहबा आओ, आज जो मांगोगे मिलेगा। आपने खुद ही कह दिया कि आज जो मांगोगे मिलेगा। तो साहबा ने कहा जरा हम मशवरा करके आते हैं, तो वापस से मशवरा किया और आपस में मशवरे में ये बात तय हुई अगर हुजूर पासम से हम दुआ करवा लेंगे तो रोटी बोटी का मसला हल हो जाएगा, चलो आखिरत का मसला तो बाकी रहेगा ना, तो वो हल करवाते हैं। तो वापस पलट कर आए, फरमाया या रसूलुल्लाह सम आप हमारे लिए मगफरत की दुआ। आपने कहा आपको पता था इनके घर के हालात, इतने शदीद हालात में चल रहे मेरे साथी को पता था। आपने कहा अल्लाह अंसार की मगफरत, इनकी औलाद की मगफरत, उनकी औलाद की मगफरत। बाद रवायत के अंदर अल्लाह अंसार की मगफरत, इनकी औरतों की मगफरत, इनके बच्चों की नस्लों का मसला हल करा दिया। इतनी भूख के अंदर में भी उनको आखिरत समझती थी, निगाहों के सामने आखिरत है। अक्सर एक वाकया में बार बार उसको दोहराते रहता हूं कि दो आदमियों के दरमियान में लेन देन हुआ, एक ने जमीन बेची, एक ने जमीन खरीदी। तो जिसने जमीन खरीदी ना वो कुछ दिन बाद काम शुरू किया, साल दो साल बाद जो भी उसने काम शुरू किया, खुदाई किया ना, तो उसके अंदर से डेग निकली, उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात सब भरे हुए थे। मेरे जैसा आदमी होगा, मेरे नमाज जिक्र तिलावत की बरकत से मेरे घर में डेग निकल गई। इतने दिन से नमाज पढ़ा आप निकली डेग। जिनकी निगाहों में आखिरत होती है ना, तो गुलाम ने कहा कि हजरत ये देखो इसके अंदर ऐसा ऐसा सामान। आपने कहा निकाल उसको ऊपर, जो काम कर रहा था खुदाई कर रहा था, तो निकाला उसको, बोला कंधे पे रख और चल मेरे साथ। उस भाई के मकान पर गए जिससे जमीन खरीदी थी, कुंडी खड़खड़ाई, अलग सलैक हुआ, खैर खैरियत, बहुत दिन बाद आना हुआ, तशरीफ लाइए, इकराम किया। कैसे आना हुआ? हजरत वो जमीन जो मैंने आपने खरीदी ना, उसमें काम शुरू किया तो उसमें कुछ सामान निकला, वो लौटाने के लिए आया हूं। उसने कहा भाई साहब जिस तारीख से मैंने जमीन बेच दी उस तारीख से मेरा उस जमीन पर इख्तियार नहीं रहा। मैंने जमीन बेच दी, अब मेरा इख्तियार नहीं रहा, वो माल मैं ले नहीं सकता। इसने कहा कि भाई साहब मैंने पेमेंट जमीन का किया, सोने चांदी की पेमेंट तो की ही नहीं मैंने, इसलिए मैं माल ले नहीं सकता। जब दीन की मेहनत होगी ना तो देने का झगड़ा होगा। अभी सारे कोर्ट के अंदर में, चाहे शरई कोर्ट हो हमारा, तो गवर्नमेंट क्या जा रहा था, उस सब जगह केसेस जो है ना लेने के, भाई भाई पे केस कर रहा, बेटा औलाद पे केस कर रहा, बहन भाई के ऊपर केस, वकील साहब बैठे देख लो, ऐसा ही है, 100% यही होगा। एक भी केस आपकी निगाह में आया कि देने का झगड़ा हो रहा है। दीन की सही मेहनत होगी ना तो देने का झगड़ा होगा। ये कहता कि भाई साहब ये जमीन मेरी अब नहीं रही, इसलिए ये माल मैं नहीं ले सकता, मेरा इख्तियार खत्म हो चुका। इसने कहा भाई साहब मैंने जमीन का पेमेंट किया है, ये सोना चांदी का पेमेंट किया नहीं, इसलिए मैं भी ले। फिर वो हमारे यहाँ दो चार पंच लोग बैठ के कोई मसला हल करो, इसका कोई रास्ता निकालो, ये माल कहाँ जाएगा? तो तेरी लड़की है, कहा मेरी लड़की, लड़का है, इनका निकाह करो, माल उसको दो, जान छोड़ो बाबा हमारी। तो देने का झगड़ा होगा। काबिल एहतराम होगा उससे। ये जब मेहनत की ना, सही मेहनत की सही शक्ल कायम हो गई। 10 मस्जिद में मज़ीदार जमात थी मदीने मुनव्वरा में और 100% नमाजी थे। मुनाफिक की हिम्मत नहीं थी कि जमात की नमाज छोड़ दो। अंदाजा लगाएं कैसी मेहनत की होगी। एक मुनाफिक की हिम्मत नहीं थी जमात की नमाज छोड़ दो, ऐसे अंदाज से मेहनत की गई। इतने शदीद हालात के अंदर में इतनी कुर्बानी के साथ मेहनत करते 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 अल्लाह ताला ने कहां कहां दुनिया फतेह करवा दी।
मुल्क शाम तक चले गए जमातें, मुल्क शाम तक। और उस जमात में अंसार भी थे और महाजिरीन भी थे। अंसार खेती बाड़ी वाले, महाजिर तो ताजिर तबका था। अंसार ने देखा कि मुल्क शाम की जमीन तो बहुत जरखेज है, इसके बारे में आज ही बोलते हैं कि वो जमीन मुल्क शाम अंबिया कराम की जमीन है, वो बहुत जरखेज जमीन है। उस जमाने में 6 फीट का तरबूज होता था। कितना? 6 फीट का तरबूज। तो अंसार को लालच आई, इतनी शानदार जमीन है, यहां तो अभी महीनों रहना, हमारे तो चिल्ले 4 महीने का मसला था नहीं। वो पूरा काम करते थे, पूरा काम करके वापस आते थे। बॉन्डिंग नहीं थी चिल्ले की, 41वां दिन नहीं लगा सकते, 4 महीने की 121वां दिन कैसे लगाएंगे अमीर साहब, हमारा तो 4 महीना हो चुका है। तो काम पूरा करते थे, तो महीनों सालों लगता था उसके अंदर में। तो साथियों ने अमीर साहब से कहा कि अमीर साहब, यहाँ की जमीन बहुत शानदार है, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा खेती बाड़ी भी कर लें, जमीन बहुत अच्छी है। अमीर साहब ने कहा, भाई ये मेरे बस की चीज नहीं है, मैं कैसे बोलूं? तो क्या, वो तो मरकज से पूछना पड़ेगा। तो मदीना मुनव्वरा खत लिखा गया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त में खलीफा थे। खत आया, अमीर साहब ने लिखा कि हज़रत ऐसी ऐसी बात है, हम लोग यहाँ मुल्क शाम के अंदर हैं और यहाँ जमीन बहुत शानदार है, हमारे अंसारी भाई कहते हैं कि ये यहाँ हम थोड़ा खेती बाड़ी करें। अमीर मोमिन ने बहुत सारी बातें लिखी। एक जुमला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक जुमला ये कहा, ये मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी करने के लिए यहूद और नसारा मर गए क्या? खेती बाड़ी मेहनत मजदूरी के लिए यहूद और नसारा मर गए? तुम तो काम करो अपना, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने तुमको खड़ा किया है, जिस काम के लिए अल्लाह तुमको भेजा है, तुम तो वो काम करो। ये मेहनत मजदूरी ये सब यहूद और नसारा करेंगे, हमसे चुकी हो गई, हमने असल काम छोड़ के मेहनत मजदूरी इख्तियार कर ली। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के जमाने के अंदर में भी एक हमारे साथी अरबों के अंदर काम करते थे, उन्होंने हजरत से इजाजत चाहिए, खत लिखा कि हजरत मैं यहां पे दुकान डालना चाहता हूं, घड़ी की दुकान, अगर आपकी इजाजत हो। तो हजरत ने भी ये जुमला लिखा। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह, मैंने अपने बड़ों से सुना, आपने कहा जो खुदा बनियों वाले काम पे खिला सकता है, वो खुदा नबियों वाले काम पे नहीं खिला सकता। वही बात है, अल्फाज इधर उधर हो गए। आपने जो बात कही थी कि ये मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी हमाली करने के लिए वो यहूद और नसारा मर गए क्या? वो उनको करने दे, तुम असल मनसब पे आओ। एक हदीस याद आ गई, मैंने सुनी है, पढ़ी नहीं। मौलाना जुनैद साहब, मैं सेफ साइड चल रहा हूं, तो तुम लोग पकड़ लेते गड़बड़ करते, इसलिए मैं साहब बोला मैं पढ़ा नहीं हूं, मैंने सुना है। मदीना मुनव्वरा में बहुत अच्छा माहौल बन गया था, जैसे मैंने कहा, औरतों का, बच्चों का, जवानों का, बूढ़ों का, माजूरों का, ताजिर तबका, खेती बाड़ी करने वाले लोग, पढ़ा लिखा तबका, मालदार तबका, बगैर माल वाला, इतना भी खाना नहीं कि बगल में छुपा सके, ये सब तबके के अंदर आम तौर से 100% दिन आ चुका था। इतना शानदार माहौल बन गया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, इस हदीस के बारे में उलमा फरमाते हैं, सिवाय इस हदीस के कहीं मिलता नहीं सहाबा की सीरत के अंदर में कि सहाबा ने कील काल किया या पलट के पूछा, सिवाय इस हदीस के। तो साहब देख के बताना मुझको कहां पे हो तुम, मैं तो बोल दिया, अब वो सारी बला आपके ऊपर। यह दरूद शरीफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना आएगा, सहाबा से कह रहे हैं, 100% दीन जिंदगियों में हर एक दीन के आला म्यार पे चल रहा है, और आप फरमा रहे हैं एक जमाना आएगा तुम्हारी औरतें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, ऐसा होगा, ऐसा होगा? हैरत से और पलट के पूछ रहे। हालांकि सहाबा का मिजाज क्या था कि सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे, समेना बात आना। ये मामले के अंदर आपने कहा, सहाबा कहते हैं ऐसा होगा, हमारी औरतें हमारे हाथों से निकल जाएंगी। फरमाया कि हाँ, और शदीद हालात आएंगे, तुम्हारी औरतें तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगी, तुम्हारे जवान फासिक को फाजिर हो जाएंगे, तुम्हारे जवान फासिक को फाजिर हो जाएंगे, नेकियों को बदी समझा जाने लगेगा। और हालात आएंगे, नेकियों को बदी समझा जाने लगेगा और बदी को नेकी समझा जाने लगेगा।
صحابہ کہتے یا سن ایسے حالات آئیں گے؟ آپ نے کہا اس سے بدتر حالات آئیں گے، اس سے خطرناک حالات آئیں گے، تمہاری عورتیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، نیکیوں کو بدی سمجھا جانے لگے گا اور بدی کو نیکی سمجھا جانے لگے گا، اور برائیاں جبرن کرائی جائیں گی. کیا فرمایا؟ برائیاں جبرن کرائی جائیں گی. ہوا ایسا لوگوں نے دیکھا، اتنے شدید حالات. تو صحابہ تڑپ کے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات آئیں گے؟ ایسے حالات آئیں گے؟ آپ نے کہا ایسے حالات. وہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ ایسا ہوگا کیوں؟ اتنے شدید حالات ہم پر کیوں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس کی وجہ بتائی کہ جب تم ایمان کی دعوت دینا چھوڑ بیٹھو گے، جب تم ایمان کی دعوت دینا چھوڑ بیٹھو گے، جب تم پر ایسے حالات آئیں گے کہ تمہاری عورتیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے، نیکیوں کو بدی سمجھا جانے لگے گا، بدی کو نیکی سمجھا جانے لگے گا، اور برائیاں جبرن کرائی جائیں گی. تو صحابہ کہتے تھے ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جب تم ایمان کی دعوت دینا چھوڑ بیٹھو گے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا وہی نہیں کریں گے تو کریں گے کیا ہم لوگ؟ کیوں؟ اللہ نے اسی کام کے لیے تو ہم کو پیدا کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، صاف اعلان ہے. تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا. تو صحابہ کہتے ہیں اس کام کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ جیسے ہم کو اس کے علاوہ سارا کام سمجھنا آتا ہے، ان کو ساری چیزوں کے علاوہ یہ کام سمجھنا آتا تھا، بس اس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے. تو صحابہ کو اس لیے حیرت تھی کہ اس زمانے کی عورتیں، جیسے ایک جوان صحابی اللہ کے راستے میں دین کی محنت کر کے واپس آئے تو بیوی سے انتظار میں تھی، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ ہماری سنیں گے، خیر خیریت لیں گے. تو صحابی نے کہا کہ ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے 2 رکعت، ہمارے تو 5 منٹ میں 2 رکعت ہو جاتا. جی فرمائیے. کل ایک ساتھی سے میری بات چل رہی تھی، اس نے بولا کوئی عمل بتاؤ. میں نے کہا صلاۃ حاجہ ہے پڑھو. جانے لگا اس کا ہاتھ پکڑا. میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ مت پڑھنا، 51 مرتبہ پڑھنا. میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا، 51 مرتبہ پڑھنا. تو ایسے دیکھا، بولا ہاں اپن 3 مرتبہ پڑھتے سوچتے کہ چھت پھاڑ کے اللہ کی طرف سے روزی آ جائے، زمین شک ہو جائے اس میں سے ڈیگ نکل جائے. تو ہم نماز تو ایسی پڑھتے اور مدد سے صحابہ والی چاہتے کہ آسمان سے ڈول اتر جاوے، آسمان سے دسترخوان آ جاوے، میرا کام بن جاوے، یہ خچر زندہ ہو جاوے اور یہ میرا بچہ زندہ ہو جاوے. یہ سب ہم چاہتے ہیں، وہی والی 2 رکعت نماز پڑھیں. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کیا تو میں نے کہا اللہ کے بندے نماز ایسی پڑھنا، کم سے کم 51 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا اور 51 مرتبہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا، جب تیرا کام بنے گا. اور ایک دفعے میں نہیں، کئی مرتبہ کرنا پڑے گا. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھو 2 رکعت. تو شوہر نے نیت باندھی تو فجر کی اذان پہ سلام پھیرا. پوری رات اب اذان ہو گئی تو نماز پڑھنے چلے گئے. جیسی نماز کے لیے چلے دامن پکڑ لیا. او اللہ کے بندو، اتنے دن تو اللہ کے راستے میں رہے، اب گھر پہ آئے ہیں تو پوری رات بیٹھی انتظار میں، اور یہ حضرت کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. اب سلام پھیرا تو اب چلے مسجد کی طرف. کہ ہمارا بھی حق ہے کہ نہیں؟ تو پلٹ کر کہا بے شک آپ کا حق ہے. حق ہے، شریعت نے ماں باپ کا حق بتایا، بیوی کا حق بتایا، بچوں جانور کا بھی حق بتایا. شریعت نے تو جانور کا بھی حق بتایا. تو آپ نے کہا بے شک تمہارا حق ہے، لیکن اس پر جس کو تم یاد آئی ہو. میں نے جب نیت باندھی وہ آخرت کے احوال کو لے، مجھے ہوش ہی نہیں تھا تمہارا. ایسے زمانے میں ایسی عورتوں کے بارے میں جو صبر کر رہی ہیں، عورتیں کہتی تھی کہ میں تو دیکھ رہی کہ تم پلٹ کر آ گئے اللہ کے راستے. ایک عورت کہتی کہ اللہ یہ 4 بچوں کو بھیجی اور ترغیب دی، اشعار کہتی تھی کہ بیٹا سینے پہ زخم کھانا ہے، سینے پہ زخم، مردوں کو جیسے لڑنا جا کے سینے پہ زخم کھانا، پیٹھ پہ زخم نہیں کھانا، دودھ معاف نہیں کروں گی. ہاں 4 بچے اللہ. اب یہ ان عورتوں کے بارے میں حضور پاسم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں. اور وہ جوان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کسی نے دیکھا مسجد کی طرف چلے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے عبداللہ؟ کہ ہر قدم پر نیکی، 1 گناہ معاف، جنت میں 1 درجہ بلند ہوگا نا. تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے مسجد طرف جائے. جوانوں کا یہ حال تھا. اور بچے
पंजों के बल खड़े हो रहे कि काश हुजूर पासम की मेरे ऊपर निगाह पड़ जाए, मैं भी अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा। ये हमारे इस्लाफ की कुर्बानियां, हमारे इस्लाफ की कुर्बानियां। तो हुजूर पासम का विसाल हुआ तो मुसलमानों पर इससे बड़ा हाल कभी नहीं आया, इससे शदीद हाल कभी नहीं आया। इतने शदीद हाल था कि रातें ऐसे गुजरती जैसे सर्दी के अंदर में भीगी हुई बकरी, ऐसी कैफियत के अंदर में मुनाफिकों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, कुफार की तरफ से, ये सब तरफ से जलगार हो रही है मदीना के अंदर, शदीद हालात के अंदर। और झूठी नबूवत का दावा हो रहा है, झूठी नबूवत का दावा करने वाले खड़े हो गए। हुजूर पासम के विसाल होते एक जमात आपने रवाना की सिद्दीक अकबर ने। वो जमात जब रवाना हो रही थी तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह उस जमात में थे। उन्होंने देखा कि कोई आवाज आ रही है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, नहीं सी कमजोर सी आवाज। तो आपने पलट कर देखा तो हजरत अबू अकील अंसारी गालिबन थे, जख्मों से चूर, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, जमीन पे घिसट रहे थे और आवाज दे रहे थे, ओ अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला। रुक गए, क्या बात, मैं भी चलूंगा अल्लाह खड़ा। आपने कहा कि तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम चल नहीं सकते, तुम कैसे अल्लाह के रास्ते में जाओ? का आवाज लगे, या अल अंसार, ऐ दीन के मददगारो, मैं अंसारी हूं, दीन का मददगार। आवाज लगेगी ना तो मैं नहीं बैठ सकता, हमेशा आवाज लगी तो मैंने लब्बैक कहा, मैं लब्बैक कहा। अभी आवाज लग रही है, दीन की मददगारो, अल्लाह के दीन को तुम्हारी जरूरत है, मैं कैसे बैठ सकता हूं? एक मेहरबानी कर, मुझे सवारी पे सवार कर दे। तो सवारी पे सवार कर दी, मैदान कारजार में गए। अब जब वो झूठी नबूवत का दावा करने वाला, क्या नाम था उसका, इतनी अदब से भी मत बताओ, धीरे धीरे कि मैं सुनूं ही, मुसलमान कज़्ज़ाब। वहां पहुंच गए और पहला हमला किया। वो किले के अंदर महसूर हो गए थे वो लोग, तो हमला किया तो उन लोगों ने ऐसा शदीद तीर बरसाया तो मुसलमान घबरा कर पीछे पलटे, घबरा कर पीछे पलट गए। अब इनको लेके आके एक टीले पे बिठा दिया था, हज़रत अबू अकील अंसारी को एक टीले पर बिठा दिया था अब्दुल्ला इब्न उमर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब जब मुसलमान घबरा कर, तीर बहुत तेजी से आया ना, तो घबरा कर जब पीछे आया ना, ये टीले पे थे, तो इन लोगों ने कहा कि अरे ओ मोमिनो, ओ मुसलमानों, आज बद्र का दिन करके दिखा दो, आज हुनैन की तरह पलट के दिखा दो। ऐसी तरगीब दी खूब तेज से उनको कि सहाबा को एक जज्बा आया। और फिर जो हमला किया उन लोगों ने, तो अल्लाह ताला ने फतेह दी और वो मनहूस खत्म हुआ वहां पर, सारी खबर। उसके बाद जब सहाबा वापस आए तो देखा सारे जख्म फट चुके थे और जख्म से खून के फव्वारे निकल रहे थे और बिल्कुल झांकने की कैफियत, बिल्कुल मौत की कैफियत थी कि अब रूह निकल जाएगी, अब रूह निकल जाएगी। अब्दुल्ला इब्न उमर आए, उन्होंने पूछा, अब्दुल्ला क्या मामला किया? अल्लाह ने फतेह दी। वो झूठा नबी जो है वो खत्म हुआ तो जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह ने इनका एक जज्बा। उन्होंने पूछा कि तुम क्या लगाओगे? का आवाज बची, आवाज लगा दूंगा, जो बचा है मेरे पास ना, अब कुछ है तो नहीं, ताकत नहीं, जख्मों से चूर है, पूरा बदन छलनी हो चुका है, कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ आवाज मेरे पास बची है, वो अल्लाह के रास्ते में जरूरत ना, वो लगा। मेरे मोहतरम वो दोस्तों अजीजों, इस वक्त उम्मत का हाल भी वैसा ही है। इस वक्त अगर हम अपने कारोबार में, बीवी बच्चों के अंदर और वो अपने बैलों की धूम उमेटने के अंदर में और कारोबार को सजाने में, उसको बचाने के अंदर में और दुकान इसी में लगे रहेंगे, उम्मत का हाल बहुत बुरा। उम्मत बगैर कलमे के, बगैर नमाज के, बगैर दीन के, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। ये चलत फिरत की बरकत से अल्लाह जल्ले शानू इंशाअल्लाह ताला फिर से माहौल ला देंगे, फिर से अल्लाह ताला वो काम करवा देंगे। तो हम अगर इसके लिए अपने आप को तैयार करना, कोई क्या तैयार करेगा, मैं तैयार करूंगा। इस वक्त जरूरत है, इस वक्त शदीद जरूरत इस बात की है कि मैं तैयार हो जाऊं। इस वक्त में उम्मत, अगर आप चलोगे फिरोगे, अंदाजा लगाओगे, बहुत बड़ा हमला जो है ना मुसलमानों का, वो तैयार बैठा है, सिर्फ कोई कांधे पे हाथ रख दे, अरे थोड़ा सा उससे जाकर समझा दे, अल्लाह के बंदे 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग दे। मौलाना एक मरतबा बता रहे थे, बयान खत्म किया, मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह तशकील करना शुरू की। एक बड़े में सामने बैठे हुए थे, बोले बोलो बाबा, खामोश थे, बोले बोलो बाबा, बोले बाबा कुछ बोलते नहीं।
अरे बोले मौलाना क्या बोलना, हाँ बोलो तुम छोड़ते नहीं, ना बोलो तो वो छोड़ता नहीं, तुम छोड़ते नहीं वो छोड़ता नहीं। तो ये ऐसा ही है हमारा काम, हम थोड़ी मेहनत कर लें, अल्लाह से आके मांग, अल्लाह ताला खुद ही समझा देंगे, अल्लाह ताला खुद ही समझा देंगे। हम थोड़ी मेहनत करें, घरों पर जाएं, अफराद से मुलाकात करें, पूरी बात उनके सामने रखें, पूरी बात रखें, हालात से मुतासिर ना हो जाए उनके। वो बहुत सारे मसाइल रखेंगे। हमारे एक साथी का साल लगाया उन्होंने निजामुद्दीन में, तो खड़े रह के बयान सुना मौलाना उमर साहब का, उन्होंने कहा लगा एक साल, डॉक्टर थे वो, एक साल लिखा के बैठे तो 2 किरामन कातबीन इधर से आ गए बाजू में तो वसूली वाले, तश्कील वाले, तरतीब वाले, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब ये जब बैठे ना तो सब मसाइल सामने हो, ये मसला वो मसला, लड़के की शादी का मसला, अम्मा का दवा का मसला, अम्मा की वो बहुत सारे। तो वो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनको बताने लगा मेरा ये मसला, जाऊंगा, नाम लिखा है, मैं जाऊंगा, लेकिन आगे जैसा अपन लोग होते फिर जाएंगे। उन्होंने सुना, इनको ऐसा लगा इतना मसला बता दिया कि बहुत मुतासिर हो गए। तो वो जो तश्कील वाले तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत मसाइल है तुम्हारे, तो बोले हाँ बहुत ज्यादा मसाइल है, तो फिर तो बहुत जरूरी है जाना तुम्हारा। अब इतने मसाइल तो अल्लाह ताला ही हल कर सकेंगे, बंदों के बस का है ही नहीं, इसलिए बेहतर ये है कि तुम निकल जाओ, अल्लाह के रास्ते में वही हल करेगा। का कोई सूरत से नहीं छोड़े, भेज के रहे वो लोग साल में। ये मजमा जो माशाअल्लाह, हाँ खड़े हो सकते आप, ये मजमा जो आया हुआ है, ये यानी अल्लाह का हुवज तबाकुम, अल्लाह ताला ने इनको चुना है, अल्लाह ताला ने हमको चुना है इस काम के लिए। उन्होंने कहा, सहाबा कहते इस काम के अलावा हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, जिस काम के अल्लाह ने हमको पैदा किया है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा यहाँ आना ये नियत अम्र बिल मारूफ नहीं अमर मुनकर, तकाजों के ओढ़ने की नियत से यहाँ आना। अगर हम वो 83 नियत करके आते ना तो नहीं बोलने की ताकत ही नहीं थी हमारी, कि जो तकाजा अल्लाह की तरफ से आएगा इंशाअल्लाह ताला उसको मैं कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो छत उड़ जाना चाहिए थी, इंशाअल्लाह हैं। अब ऐसे लोग खड़े रखे बताया जिनकी पहले तरतीब नहीं बनी, पहले इरादा नहीं था, यहाँ आए तो इंशाअल्लाह मरकज आए थे, उस माहौल के अंदर आए तो इरादा हो जाता है आदमी का, अल्लाह ताला दिन बांटा। ऐसे लोग खड़े रहकर नाम लिखाए जो अभी तक नाम नहीं लिखाए थे। सुभान अल्लाह। तश्कील के बाद खड़े हो जाए, इस तरफ और इस तरफ, पीछे भी खड़े हो जाए। बताते रहे माशाअल्लाह, तफसील से हमारे सामने अब मुकम्मल बात आ चुकी है। क्या नाम? अब्दुल अजीज मस्जिद। भी तमाम लोगों से नकद